फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। देख बिलोचन होत हरो मन, तो सुत जीवो लाख बरीसा। आए बसे जब के स्थान, भयो सुख मोह कहो ओट गिरीसा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत, सत संगत दियां सुभाग घड़ियां महाराज साहब जी ने बख्शिश कीतियां ने। वड्डियां भागां वाले बने आ जो सतगुरां दी गुरबाणी पढ़न वास्ते और सरवण करन वास्ते प्राप्त हो रही है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जीवन की कथा आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु जी पटना साहब की धरती ते हुण कदे गंगा वे चले जाते साथियां दे नाल, कदे गलियां दे विच दौड़दे ने। पटना साहब दे विच एक बिरध माता है जो चरखा कत के रूई कत के पूनियां बनाउंदी है। इहदे घर चले जाते जान बुझ के इस नूं चढ़ाउण वास्ते। कदे पूनियां चुक के लै आउंदे, कदे रूई चुक के खिलार दिंदे। ये माता बहुत झिड़कदी है, बड़ा गुस्से हुंदी है गोबिंद राय जियां नूं। एक दिन ये माता रूई इकट्ठी करके माता गुजरी जियां नूं आके उलांभा दिंदी है कि तुहाडे पुत्र ने मेरा नुकसान कर दिता है। माता गुजरी जी उस वेले उस बीबी नूं, माई नूं, बजुर्ग नूं अपने कोलों माया दित्ती है, नाले सूट दिते पाउण वास्ते, कुछ मठियाई दित्ती है। जदों इस माता नूं पैसे मिले गुरु घर वालों तो फिर जान लग्या आ गई, गोबिंद राय जियां नूं कहो कि रोज़ मेरे घरे खेडन आया करे। हुण गोबिंद राय जी घरे आए ने माता जी दे कोल, माता गुजरी जियां दे कोल। माता जी की कहणगे वो आपां अज सरवण करांगे। आओ मन दे ध्यान नूं टकाइए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। देख बिलोचन होत हरो मन, तो सुत जीवो लाख बरीसा। सो माता जी कह रहे ने, कहन लगे पुत्र मैं तेनू अपनियां अखां नाल देखदी हाँ ते मेरा मन हरिया हो जाता, मेरे मन में खुशी आ जाती है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता तुहानू वेख के। इस करके हे पुत्र जी तुसी लखां वरे जिवो, तुहाडी इन्नी लंबी उमरा होवे। माता गुजरी जी अपने पुत्र गोबिंद राय जियां नूं असीस दिंदे कि पुत्र तुहानू वेख के मेरा मन शांत हुंदा, सुख मिलदा है। मैं तुहानू दुआ दिंदी हाँ, असीस दिंदी हाँ भी लखां वरे दी तुहाडी उमरा होवे ते तुसी सुखी रहना करो। आए बसे जब के स्थान, भयो सुख मौका ओट गिरीसा। जदों दे इत्थे आए आ पटना साहब की धरती ते मैनू सुख ही उदों दा मिलिया, क्योंकि तुहाडा अवतार ही इत्थे आके होया। ते मैनू तुहाडी ओट इस तरह है, तुहाडा आसरा इस तरह है। गरीसा नाम है पहाड़ दा, जिवें पहाड़ नहीं ना हिलदा, एक जगह ते लगा होया टिकिया होया। इस तरह पुत्र जी मैनू तुहाडा आसरा है, तुहाडे आसरे करके मैं इत्थे पटने की धरती ते बड़ी खुश हाँ। साधन भोजन पावत हों हर खावत, देख विशाल असीसा। ते मैं साधन वस्त्र ते भोजन ये पावत हों मैनू प्राप्त हो गए न तुहाडे आउण करके। तुहाडे आउण करके वस्त्र पाउणे, तुहाडे आउण करके भोजन छकने चंगे लगदे ने, इन्नी खुशी है मन दे विच। अते इसे तरह मैं बहुत खुश हाँ असीसां दिंदियां होया, असीस दिंदियां होया बहुत खुश हुंदी हाँ। मोह और को प्रिय लागत है मन, ज्यों अवलोक अशोक अहिसा। ते मेरे मन नूं तुसी इस तरह चंगे लगदे हो जिस तरह कोई मणी हुंदी है ना, ते मणी जिहड़ी है मन दीयां इच्छावां पूरियां करदी है। तुसी मेरे वास्ते मणी तो घट नहीं हो। विद्वानां ने लिखिया चिंतामणी नाम का एक पत्थर है, ते उस मणी दे कोलों पत्थर दे कोलों जो मंगीए वो प्राप्त हो जाता। गोबिंद राय जी तुसी उस मणी तो भी किते वधीक हो मेरे वास्ते,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਠਨ ਪੈ ਕਰ ਭੂਮ ਵਿਖੈ ਬਹੁ ਧੂਮ ਕਰੀ ਚਲਿਆ ਜਮੈ ਆਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹਲਾ ਚਲੀ ਮਚਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੁਤ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਗਇਓ ਇਸ ਹੇਤ ਜਨਾਵਨ ਕੋ ਬਿਰਮਾਈ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਹੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਕਸੋ ਪਿਖ ਕਰੀੜਨਤਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੀੜਤਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਬਸੋ ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਤ ਜੀਵੋ ਥੀਵੋ ਕਾਮਨ ਜਿਉ ਮਨ ਭਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਓ ਐਮ ਸੋ ਗਮਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਰੂਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਵਤ ਭੇਟ ਭਈ ਪੁਨ ਲਾਗ ਡਰਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੀੜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੌਰ ਮੈਂ ਆਵਤ ਭੇਟ ਭਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਨਨੀ ਢਿਗ ਮੈਂ ਬਰਨੀ ਜਿਮ ਧੂਮ ਕਰੀ ਤਜ ਕੇ ਡਰ ਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਮਾਰੇਗੀ ਅਬ ਜਾਓ ਤੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਬ ਹੂੰ ਕਰ ਕੋ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖ ਬਿਰਦਾ ਭਜ ਦੂਰ ਭਏ ਨਿਜ ਧਾਮ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਤ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਓ ਪਰਮੋਦ ਸਰੀਰ ਲਗੀ ਰਜ ਰੰਗ ਪਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜਾ ਲਾਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਤ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕਰ ਚੀਰ ਜਿਸੀ ਕਉ ਦੀਰਘ ਭਾਗ ਥਿਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੀਰ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਖੁਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੰਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖ ਕੰਦ ਬਿਲੋਕ ਬਿਲੰਦ ਸੁਨੇਹ ਅਸ਼ੇਠ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਠ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਪਰਸੈਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਸੋ ਸਕਲ ਬਿਤਾਏ ਕਹਿ ਉਠੇ ਮਿਟੀ ਜਬਰੈਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਥਾਵਤ ਕੀਨ ਜ਼ਬਾਲਕ ਸ਼ਾਹੁਨ ਕੇ ਪਨ ਆਏ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਮਨ ਭਾਵਤ ਭੋਜਨ ਕੋ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਖੇਲ ਮਚਾਏ। ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਹੋ ਤੋ ਸਿਸ ਬਾਕ ਕਹਿਓ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਲਤਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਕੀ ਕੀਨ ਤਰੀਏ ਵਿਲਾਖ ਜਥਾ ਵਿਚਰੈ ਸਭ ਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੇੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰੀਏ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਪਿਤ ਪੀ ਚਹਿ ਕੈ ਸੋ ਭਨਿਓ ਪਦ ਪੰਕਜ ਆਪਨ ਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਲਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਖੇਲ ਕਰੈ ਜਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰੈ ਨਵਕਾ ਸੁਤਰੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਜਾਏ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੜਾ, ਹੋਰ ਭਜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਭਜੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਹਟਖੇਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯੋਂ ਸੁਨ ਕੇ ਸਭ ਬਾਲ ਭਨੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੀਏ ਇਹ ਠੀਕ ਬਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੀਏ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੂਝ ਕੇ ਮਾਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋ ਸੰਗ ਲੈ ਗੌਨ ਕਰਿਓ ਦਰਿਆਵਨ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ।
ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਅਨੇਕ ਸਮੇਤ ਵਿਵੇਕ ਕੇ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਭਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੋ ਨੇ ਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਧਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਵਰਤਾਏ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮਠਿਆਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਦ ਪੰਕਜ ਚਾਰ ਉਠਾਏ ਟਿਕਾਏ ਪਲੇ ਨਵਕਾ ਪੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਠਾਏ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਆਪ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਠ ਚਲਾਵਤ ਭੇ ਜਲ ਮੈਂ ਮੁਦਹੋਤ ਉਦੋਤ ਸਮੂਹ ਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਸਨ, ਬੱਚੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀਏ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਲਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਪੂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੇੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਜੇ ਤਰਨੀ ਤਰਕੈ ਜਲ ਮਾਹੇ ਚਲੀ ਗੁਰਬਾ ਕੇ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦਵੈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਵਕਾ ਮਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰ ਬੈਠ ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਥੀਓ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਊਂਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹੋ ਕਹਿਓ ਕਰ ਜੋਰ ਤਵੈ ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਲਿਓ ਸੰਜ ਸਕਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਸਨ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੇੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਖੋਗੇ ਬੇੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਬਗਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬੇੜੀ ਲਿਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਏ ਹੈ ਜਾਤਰੀ ਜਲ ਜਾਲ ਮਝਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਰਠਾ ਤਰੀ ਤਰੀ ਸੰਗ ਔਰ ਤਰਾ ਤਰੀ ਤਰਤਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਸੋ ਸੋਲਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਬਰ ਸੁਰ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਰ ਬਾਰ ਬਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਸਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ 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 ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਖੇਲਤ ਹੈ ਜਲ ਕੋ ਸ਼ਿਰਕਾਵਤ ਛੀਂਟਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰਕਾਨ ਲਰਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੱਪ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਉਜਲ ਜਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਪਲਾਏ ਚੱਲੈ ਇੱਕ ਸਾਮੋ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਰੈ ਅੱਖੀਆਂ ਮੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜੋਰ ਤੇ ਫੈਂਕਤ ਹੈ ਕਰ ਸੋ ਇੱਕ ਹਾਥਨ ਸੋ ਕਰ ਓਟ ਬਚਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਬਹੁ ਹੈ ਮੁਕਟੇਰਤ ਹੈ ਉਮਗੈ ਵਿਗਸਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਤ ਦਲੇਰ ਦੂਹੂ ਦਿਸ਼ ਦੌਰਤ ਬੋਰਤ ਬਾਰ ਤੇ ਬਾਰਿਕ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਤ ਬਾਰ ਤੇ ਬਾਰਕ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਮੇਚਕ ਕੇਸ ਮਿਰਦੂ ਬਿਥਰੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਉਪਮਾ ਕਬ ਇਉ ਮਨ ਧਾਰੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਪੈ ਗਨ ਪੰਗਤ ਛੌਨਨ ਹੈ ਲਪਟੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਸੁਖ ਲੈਂਦਾ, ਠੰਡਕ ਲੈਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਹਲਾ ਜਲ ਡਾਰਤ ਹੈ ਤਬ ਹਾਥਨ ਕੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਚਕਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਤਕ ਭਾਂਤ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਨੰਦ ਭਰੇ ਲੜਕਾਰੇ। ਲੜਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਮੰਜੁਲ ਅੰਜੁਲ ਕੋ ਜਲ ਸੋ ਭਰ ਉਜਲ ਜਾਲ ਸੁਰਨ ਸਰਕਾ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਜਲ ਜਾਲ, ਸਾਫ਼ ਜਾਲ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਜਨ ਕੀਨ ਲਿਏ ਪਟ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਚਲੇ ਮਗ ਜੋ ਘਰ ਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਿੱਲੇ ਬਸਤਰ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਬਸਤਰ, ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਬੋਲਤ ਬਾਲ ਬਿਲੋਕਤ ਡੋਲਤ ਬੀਚ ਸਰੂਪ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਹਰ ਕਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਯੋਂ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਿਲਾਸਤ ਕੋ ਦਿਨ ਏਕ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੋਜ਼ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ, ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਵਦ ਭੀਗਨ ਅੰਬਰ ਸੋ ਘਾਨੇ ਅੰਬਰ ਮੈਂ ਤੜਤਾ ਬਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਰ ਅੰਦਰ ਆਖ ਮਨੋਹਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਪੈ ਜਾਤ ਭਈ ਹਰਖਾਤ ਸੁਟੇ ਕਦਮਾਥ ਧਨੀ ਘਰਨੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਢਿਗ ਹੋਏ ਪਰਵਾਰਤ ਚਾਰ ਉਪਾਇਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚੜਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਆਏ ਸਪਾਇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰ ਕੀ ਗਨ ਕੀਰਤ ਭਾਖ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਐ ਹਮ ਸੇਵਕ ਭਾਉ ਤਰੈ ਨਿਤ ਆਸ ਕਰੇ ਉਰਬੰਸ਼ਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਹਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਬੜੋ ਧਨਵਾਨ ਹੋਤੋ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਕੀ ਨਾਰ ਬਦੂ ਨਿਜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗ ਸੁਤਾ ਔਰ ਹਿਤੂ ਜਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਿਰਾਨ ਜਠਾਨ ਮਿਲਾਈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ, ਜਠਾਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਨਾਲ, ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਤ ਸ਼ਰੀਕਨ ਲੈ ਸਗਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਜ ਪੌਤਰ ਕੋ ਲੈ ਬਨਿਆਈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਪੋਤਰਾ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਾਤ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਤ ਅਨੇਕਨ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸੁਦਾ ਸਮ ਸਵਾਦਤ ਆਨਨ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਚੌਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਡੂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਭੇਜ ਕੇ ਖੇਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਲਕ ਸਾਹੁਨ ਕੇ ਸੰਗ ਲੈ ਸਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਕ ਵਿਹੀਨ ਮਯੰਕ ਬਨਿਓ ਮੁਖ ਮਾਤ ਕੇ ਅੰਕ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸੁਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਅਦਿਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਸੁਤ ਬਾਵਨ ਕੋ ਦੁਲ ਰਾਏ ਬਨਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 52 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਦਿਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਤ ਹੀ ਤਤਕਾਲ ਤ੍ਰਿਆਗਨ ਸਾਥ ਅਦਾਵ ਕੇ ਹਾਥਨ ਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਮਹਾ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖੰਦੇ। ਉੱਠ ਪਈਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਮਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਲਾਭ ਬਿਲੋਕਿਤ ਰੂਪ ਜਿਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਭ ਹੈ ਨਰ ਬੰਦੇ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋ ਦੇਤ ਕਰੇ ਨਰ ਬੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਾ ਧਨ ਭਾਵਨ ਕੀ ਇਹ ਨਾਰ ਹੈ ਸੁਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਮਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਉ ਕਰੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਭ ਧਾਰ ਹਿਰਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਮੰਗ। ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਭਾਉ ਕਰੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਭ ਧਾਰ ਹਿਰਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਉਮੰਗਤ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਨ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਠਾਨਤ ਹੈ ਮਨ ਕਾਮਨ ਕੋ ਤੁਮ ਤੇ ਨਿਤ ਮੰਗਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਨ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਅਰਪੈ ਜਸ ਗਾਵਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਂ ਰੁਖ ਮਾਤ ਕੋ ਜਾਨ ਤ੍ਰਿਆ ਅਨੁਕੂਲ ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੈ ਮਨ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਤਰਫ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ। ਦਵੈ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੀ ਬਿਨਤੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਆਪ ਕੀਏ ਹਸਦ ਜਦੋਂ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੇ ਬਿਠਾਏ ਬਧੂ ਕੋ ਕਹਿਓ ਉਪਜੈ ਇਸਕੇ ਸੁਤ ਦੇਹੋ ਉਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਮਹਾ ਅਰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਬੜੋ ਜਗਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਾਗ ਮਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਂ ਤ੍ਰਿਯ ਭਾਖਤ ਖਿਆਲ ਕਰੈ ਨਹਿ ਬਾਲਕ ਸੰਗੀ ਬਾਕ ਬਖਾਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਘੁਮਾ ਲਿਆ,